إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ
റജബ് മാസത്തിലും ശഅബാനിലും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞ് ധാരാളം നന്മകളുമായി പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുവാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പലവിധേന ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലവിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും. ചിലര് അവരുടെ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, അതുപോലെ മക്കൾ SSLC പരീക്ഷയും +2 പരീക്ഷയും എഴുതുന്നവർ, അവർക്ക് വേണ്ടി വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, അതുപോലെ തന്നെ കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് പോകാനും വീടും പറമ്പും വിറ്റു പോകാനും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം എല്ലാവിധേനയും അല്ലാഹു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും പറയാത്തതുമാണെങ്കിലും ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു എല്ലാം മോചനം കൊടുത്ത് ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, പരിശുദ്ധമായ റജബാണ്. നിസ്കരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങണം. ഒരു രീതിയിലും ആ വിഷയത്തിൽ പിന്നോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു രീതിയിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളും ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നാം വരുത്തരുത്. എത്ര സമയം വേണം മുഅ്മിനീങ്ങളെ? നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മയ്യിത്തായിരിക്കാം. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ മനുഷ്യനാണ് ഈ കിടന്ന് അഹങ്കരിക്കുകയും കാണുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് റബ്ബിന് വേണ്ടി ഒന്ന് നന്ദി ചെയ്യാൻ, അവന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ 5 നേരം 5 സമയം അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചു തന്നത്, ആ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് റബ്ബിന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒന്നും മനുഷ്യരായി ഗണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. സൃഷ്ടാവാണ് അല്ലാഹു തആല, നമുക്ക് സൃഷ്ടികളാണ്. ആ സൃഷ്ടികളാകുന്ന നാം സൃഷ്ടാവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നാം അനുസരണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ നിസ്കാരം എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിക്കായ ഇബാദത്ത്, ആ ആരാധനയെങ്കിലും നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് മാനസികമായ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു, സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നിസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിസ്കാരം തുടങ്ങണം. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നിസ്കാരമില്ലാത്തവർക്ക് ദുനിയാവിലും ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല, നാളെ പരലോകത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലും ഒരു നിലയുമില്ലാത്തവനായി മാറും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം. ഇനി നിസ്കാരമുള്ളവർ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. നാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് മുഅ്മിനീങ്ങളായ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം, സുന്നത്ത് ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ കറക്റ്റായി നിസ്കരിക്കുന്നവർ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം. സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ന് സർവത്ര അസുഖങ്ങളാണ്, രോഗങ്ങളാണ്. അറ്റാക്ക് വന്ന എത്രയോ ആളുകളാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മഹലിൽ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 5ഓളം ആളുകൾക്കാണ് അറ്റാക്ക് വന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് പേടിക്കാൻ വേണ്ടി, മാനസികമായി തളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമുക്ക് സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം. ഇപ്പോഴൊരു ഭക്ഷണ രീതി നമുക്കറിയാം, എല്ലാം മായങ്ങളാണ്, എല്ലാത്തിലും മായങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ നാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാകണം. അല്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിപെടാം. ആ രോഗങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം വരാം. നാം കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചതിന് ശേഷം നാം റബ്ബിനോട് നാം വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നാം എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, നിഅമത്താനി മഅബൂനും ഫീഹിമാ
അസ്സിഹ്ഹത്തു വൽ ഫറാഗ്. ധാരാളം ആളുകളും അവിടുന്ന് രണ്ടനുഗ്രഹങ്ങളെ മനുഷ്യർക്കു നൽകിയ രണ്ടനുഗ്രഹങ്ങളെ അവർ നിസ്സാരമായി കാണുന്നു, അവർ പാഴാക്കി കളയുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് അവരുടെ ആരോഗ്യമാണ്, രണ്ടാമത്തേത് അവരുടെ ഒഴിവു സമയങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളും നാം നല്ലതുപോലെ അധ്വാനിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ്. നല്ലതുപോലെ റബ്ബിനു വേണ്ടി ഇബാദത്തെടുക്കണം മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒഴിവു സമയങ്ങളിലും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയങ്ങളിലും നാം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം. ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരാളിന്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയത്തിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നാം ഖേദിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നാം നല്ലവണ്ണം പണിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാളെ പരലോകത്തും ദുനിയാവിലും സന്തോഷങ്ങൾ ധാരാളം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ആരോഗ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് റഹ്മാനെ, നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. വീട് തരണേ അല്ലാ, മക്കളെ തരണേ അല്ലാ, ജോലി തരണേ റഹ്മാനെ. പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ വിട്ടുതരണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടമാക്കാനിട്ടേക്കുന്നവരുടെ കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യക്കാരെ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, പരീക്ഷകളിൽ മക്കൾക്ക് നീ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധേനയുള്ള ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും നീ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം ഖൈറാത്തുകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. പ്രവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ, ഇഖാമ അടിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിസ അടിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാ. ജോലികൾക്ക് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ. ഉള്ള ജോലികൾ ബറക്കത്ത് കൊടുത്തില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على النبي